Welcome all my dear bro of the second prep grade. That's a week time for science, and today we will have the rest of lesson 1 of unit 2, which is the sound properties. So today let's revise what we have studied with Mr. Hussein Sharif the last episode about what is the sound wave and also what are the sound properties. اهلا بكم مشاهدينا طلبة صف الثاني الاعدادي. النهارده ان شاء الله هنكمل حلقتنا عن خصائص الموجات الصوتيه، وكنا اتكلمنا الاسبوع اللي فات مع زميلنا العزيز مستر حسين شريف عن ايه هو الصوت او ايه هو الساوند وازاي بينشأ الصوت، how is sound originated and also what are the properties of sound، ايه هي خواص الصوت. So now let's revise what we have studied the last episode. Number one, or the first information or the first piece of information of this lesson is that what is sound? Sound is an external factor or a stimulus that affects the ear causing the sense of hearing. الصوت هو مؤثر خارجي affect the ear، بيؤثر على الأذن وكمان بيسبب إحساس بالسمع causing the sense of hearing. How is sound produced? Sound is produced due to vibration of bodies, and it stops when the vibration bodies or vibrating body stops their vibration. يبقى ما دام في vibration في sound، ما فيش vibration ما فيش sound. تاني كده ازاي الصوت بينشأ؟ عن طريق الفايبريشن. حتى كمان بنلاحظها كويس قوي ان الفوكال كوردز الاحبال الصوتيه اللي عندنا في الحنجره بتتهز لما بحب اعمل sound او لما بتكلم بيحصل اهتزاز. So sound is produced with vibration of bodies and it stops when the vibrating bodies stops. Nature of sound wave. طب الساوند ويف دي هي اوريدي ويف، طب هي نوعها ايه؟ احنا خدنا ويف انواع كتيره قوي او تقسيمتين، كل تقسيمه فيها نوعين من الويف. الساوند ويف هي ميكانيكال لونجيتيودنال ويف، هي موجه ميكانيكيه طوليه، ميكانيكال لونجيتيودنال ويف which need a medium to propagate in air as air to propagate. يبقى دايما بتحتاج وسط مادي تمشي فيه، ما ينفعش تمشي في السبيس. الساوند ويف ما بينفعش تمشي في السبيس لانها اوريدي هي ميكانيكال ويف بتحتاج ميديم تمشي فيه، زي ما قلنا كده في احد الحلقات السابقه ان الساوند ويف هي ميكانيكال كانها بالظبط موجه خيبانه شويه ما بتعرفش تمشي الا في الميديم بس، بعكس اللايت هو موجه شاطره قوي لان هو موجه الكترومagnetic بتمشي في الميديم وفي السبيس وفي كل الاوساط. Sound wave consists of، ما دام هي longitudinal wave بتتكون من compressions و rarefaction، تضاغط وتخلخل. Sound wave consists of compressions and rarefaction. Sound wave propagate through media as a sphere whose center is the center of sound source. يبقى دايما الساوند ويف تمشي كانها كده centers، كانها sphere سوري، كانها كور، يعني كانها بتمشي في كل الاتجاهات. عشان كده اقدر اقول sound wave travel through air in all directions and it travels as spheres. Its center is the sound source. هو مركزها هو مركز الصوت المتحكم. زي بالظبط انا دلوقتي بتكلم، طب صوتي ماشي ازاي؟ ماشي كده وكده وكده، مش في كل الاتجاهات، كانه عمل spheres او circles. السيركل دي ليها سنتر، هو السنتر ده هو الشيء اللي بيتهز نفسه او اللي بيتكون. So now sound wave consists of compressions and rarefaction. whose center is a sound source. طب يعني ايه sound velocity؟ سرعة الصوت is a distance which is covered by sound wave in 1 second. مسافة اللي يقطعها الصوت في الثانية الواحدة، وده الكلام متفقين عليه كويس قوي من يونت 1. يعني ايه اي حاجة velocity؟ لو قلت مثلا light velocity هقدر اقول له is a distance which is covered by light wave in 1 second. طيب what is the wave velocity which is a distance which is covered by the wave in 1 second، وهكذا. يبقى اي حاجة ليها velocity ليها سرعة هي معناها المسافة اللي بيقطعها الشيء دوت على التايم. يبقى is a distance covered by the wave in 1 second. Sound wave propagates. sound wave بتنتشر through different media with different velocities، بتنتشر في اوساط مختلفه بسرعات مختلفه. واتفقنا مع مستر حسين شريف الاسبوع اللي فات ان الساوند ويف ترافل ثرو اير اسرع ولا ابطا من الليكويدز؟ طبعا اكيد ابطا من الليكويدز. اتفقنا ان الجاسس هي slower than liquids والليكويد كمان slower than solids. يبقى الساوند ويف تكون اسرع ما يمكن في السوليدز. طب ليه في السوليد اسرع ما يمكن او is the greatest velocity؟ because molecules of solid are closer to each other. احنا عارفين من ايام بريب 1 السنه اللي فاتت ان السوليد عندها molecules very near to each other. عشان كده لو دخل فيها ساوند ويف سهل قوي تمشي بسرعه جدا، سهل قوي توصل للاخر في وقت قصير قوي. يبقى معنى كده ان الساوند ويف is faster in solids than liquids and also it's faster in liquid than solid. وهناخد ارقام يمكن ليها ان الساوند ويف في الاير 340 متر بير سكند، لكن في الليكويد such as water 1500 متر بير سكند. في الوود او السوليد such as the wood will be 1750 متر بير سكند. يبقى دايما الساوند ويف بتكون اسرع ما يمكن، بتكون very fast in solids than liquids and liquid than
air. يبقى هم كده ماشيين بالترتيب، هي السوليد اسرع حاجه، الليكويد اللي بعدها على طول، الجاس هي ابطا سرعه للصوت اللي هي تقريبا 340 متر بير سكند. طبعا عندنا رول مهم جدا بنستخدمه في المسائل، velocity of sound او sound velocity equal what؟ equal sound frequency f by wavelength lambda. واتفقنا ان لامدا هو حرف قبطي قديم او لاتيني قديم بنستخدمه للتعبير عن اللينس، لينس او ذا ويف او ذا ويف لينس طول الموجه. يبقى sound velocity equal wave frequency by wavelength. Sound velocity equal frequency by wavelength. Human ear can differentiate between the sound from 3 points of view. هنا بيقول لي بقى ان ودني بتقدر تفرق بين الاصوات عن طريق ثلاث نقط او ثلاث اختلافات مهمين جدا، هما sound pitch, sound intensity and sound quality. هما تاني sound pitch, sound intensity and also sound quality. طب sound pitch يعني ايه؟ sound pitch هنسميها حدة الصوت، حدة الصوت. هل الصوت ده حاد شارب يعني ولا رف غليظ او خشن؟ ساوند انتنسي هنسميها شدة الصوت، هل الصوت ده شديد ولا ضعيف شوية؟ ساوند كواليتي هي هنسميها جودة الصوت. طب نراجعهم كده مع بعض من تاني، ساوند بيتش، ساوند انتنسي، ساوند كواليتي. ساوند بيتش حدة الصوت، ساوند انتنسي شدة الصوت، ساوند كواليتي جودة الصوت. طب ناخد واحدة واحدة منهم كده ونتكلم عنها بالتفصيل. ساوند بيتش هقول عليها is the property by which the ear can distinguish between rough and sharp voice. Again, it's a property by which the ear can distinguish between rough and sharp voice. هنا بيقول لي دي خاصية ودني بتفرق بيها الأصوات لو كانت sharp صوت حاد، صوت رفيع يعني، أو صوت رقيق شوية زي صوت ماما مثلا أو إخواتك لو عندك جيرلز إخوات بنات، أو صوت البنات أو الستات عموما. طب والصوت الرف هو صوت المن الرجالة. طب إيه الفرق بين الاتنين؟ أقدر أقول إن صوت البنات أو الستات صوت sharp يعني صوت هاي بيتشد، لكن صوت الرجاله هنسميه rough او هارش، صوت خشن او غليظ شويه يعني low pitched. يبقى نقدر نفرق في اول خاصيه في الصوت، اول property او اول differentiation تفريق في الصوت هو الساوند بيتش. ساوند بيتش بتفرق ما بين الشارب فويس والروugh فويس. شارب هو صوت اختك الصغيره او صوت ماما مثلا، الرف هو صوت بابا او صوت اخواتك كبار لو عندك اخوات ولاد كبار. تاني الشارب فويس او صوت السيدات او البنات هنسميه هاي بيتشد يعني عالي الحده، صوت حاد قوي، صوت رفيع قوي. طب الصوت الرف هنسميه لو بيتشد او صوت منخفض الحده او مش حاد يعني صوت غليظ شويه. يبقى sound is described، الصوت بقدر اوصفه as high pitched or low pitched. يا اما high pitched صوت عالي الحده زي صوت الجيرلز او الومن او حتى كمان children الاطفال الصغيرين، وصوت low pitched زي صوت المن. طب نقدر نقول كده ان high pitched equal sharp sound اللي هو صوت السوفت such as the voice of women and children. low pitched equal rough sound او صوت الهارش such as the voice of men. Determining the tone pitch using savar wheel. في عالم جميل جدا عمل حاجه حلوه قوي اسمها سافار ويل، عجله سافار، عشان نحدد بيها ذا ساوند بيتش حده الصوت او الفريكونسي اوف ذا ساوند. وعندنا رول مهم جدا للعجله ديت او للسايكل ديت او للسافار ويل، بيقول لي ان الفريكونسي ايكوال نمبر اوف سايكل باي نمبر اوف جير تيث اوفر تايم ان سكند. تاني الفريكونسي بيساوي او equal number of cycle by number of gear teeth over time in second. طيب نخش على الخاصيه الثانيه في الساوند. احنا كده اتكلمنا عن ساوند بيتش حده الصوت، الصوت ده حاد ولا رف؟ الصوت ده شارب رفيع زي صوت ماما او اخواتك البنات الجيرلز يعني، ولا صوت رف زي يعني غليظ شويه او خشن زي صوت المان او المن؟ طب النهارده هنتكلم او الخاصيه الثانيه هنتكلم عن حاجه اسمها ساوند انتنسيتي، شده الصوت. دي مش مرتبطه خالص بقى براجل او ست بابا او ماما، مرتبطه بالصوت دوت سترونج قوي ولا ويك ضعيف. هل انا بعلي حسي قوي ولا بتكلم بصوت كده يعني منخفض شويه، صوت مش عالي قوي؟ يبقى هقول عليها it's a property by which the ear can distinguish between the sound from point of view it's strong or weak. هل الصوت ده strong قوي ولا weak؟ Again, what's meant by sound intensity? It's the property by which ear can distinguish between sounds either they are strong or weak. Strong or weak. هنا مش بفرق بين الأصوات ما بين راجل أو ست أو شارب أو رف، لا خالص، أنا بفرق ما بين الصوت ده strong قوي ولا weak ضعيف. طيب لو الدرام مثلا الطبلة
produces a strong high sound. امتى هتديني صوت عالي قوي؟ لو انا عملت لها beating، خبطتها او ضربتها strongly. الدرام نفس الدرام برضو لو ضربتها softly برقه شويه او بلطف شويه، او يعني خبطه مش جامده، هتديني weak sound. يبقى نفس الفكره هنا اللي قلتها من شويه، ان الساوند انتنسي مرتبطه بشده الصوت مش حده الصوت. هي شده الصوت معناها الصوت ده سترونج قوي ولا صوت ويك ضعيف، زي واحد بيزعق وواحد مش بيزعق. طيب الساوند انتنسي زي ما قلنا مرتبطه بالسترونج او السترينث اور ويكنس. عشان كده اقدر اقوله ان sound intensity at a certain point is measured by the quantity of sound energy falling perpendicularly in 1 second. هي كميه الصوت او كميه الطاقه الصوتيه اللي بتقع على وحده المساحه. وعشان كده بنقيس الساوند انتنسي بيونت مهمه قوي اسمها وات بير متر سكوير. وات بير متر سكوير. ونفرق هنا بقى بين نقطتين مهمين قوي. ايه الفرق بين ساوند انتنسي ونويز بوليوشن؟ ساوند انتنسي معناها شده الصوت، الصوت ده سترونج قوي ولا ويك ضعيف. لكن نويز بوليوشن معناها الضوضاء، ودي بنقيسها بيونت تانية مهمه خالص برضو اسمها ديسيبل. تاني كده الساوند انتنسي او شده الضوضاء بنقيسها بيونت مهمه اسمها ديسيبل. لكن الساوند بوليوشن، لكن ساوند انتنسي بقيسها بيونت اسمها وات بير متر سكوير. وات بير متر سكوير. طيب the level of sound intensity changes from one person to another. يعني مستوى شدة الصوت ده مختلف من شخص لشخص. في شخص متعود انه يتكلم بصوت عالي، زي غالبا اغلب المدرسين هتلاقي دايما صوتهم دايما سترونج قوي. طب ليه اتعودنا كده ان احنا نتكلم في الكلاسز او في المدارس او سكولز بصوت عالي؟ عشان الكل يسمع. عكس كده هتلاقي بعض الناس بيكون عندهم الصوت ويك ضعيف شويه او هادي شويه. يمكن دول اللي ما بيتكلموش كتير مع الناس، زي يعني الناس اللي بيشتغلوا مش ان كونتاكت على طول، مش بشكل متواصل مع يعني الجماهير، عكس المدرسين طبعا. يبقى ساوند ليفل او ساوند انتنسي اكيد بيختلف from person to another، من شخص لشخص. طب نتكلم عن نويز انتنسي، قلنا بنقيسها بيونت اسمها ديسيبل. يونت اسمها ديسيبل. وطبعا اكيد هيكون في دايركت ريليشن، علاقه طرديه ما بين intensity of sound و noise pollution. كل ما الساوند انتنسي increase noise pollution increase. فبليز ما نعليش حسنا قوي ما دام مش محتاجين نعلي حسنا. تاني كده sound intensity increases where so the noise intensity increase, so the relation between intensity of sound and the noise pollution is direct relation. طب في factors affecting the sound intensity. مين هما؟ Number one, the distance between the sound source and the person, and also the amplitude, and also the density of the medium, and the vibrating source, and also the direction of the air. وده اللي درسناه كل الاسبوع اللي فات مع مستر حسين ان ديتيلز بصراحه بالتفصيل. تعب معانا قوي في الحلقه اللي فاتت عشان نعرف ايه هي الفاكتورز affecting sound intensity. طيب النهارده بقى هنتكلم على الفاكتور الثالث او الديستنجشنج فاكتور نمبر 3. العامل المميز اللي بيميز الصوت تاني هو sound quality او sound type. احنا كنا اتكلمنا كده عن sound pitch حدة الصوت، ساوند انتنسي شدة الصوت، ساوند كواليتي هنسميها جودة الصوت. هل الصوت ده حلو ولا مش حلو؟ بمعنى ادق يعني كده، فور اكزامبل مثلا لو بتسمع صوت مطرب انت بتحبه قوي، وبتسمع صوت نفس الاغنيه دي من واحد صاحبك بس صوته مش حلو قوي، ايه الفرق؟ هتقولي اصل المطرب دوت او السينجر ده انا برتاح قوي لصوته، بحب اسمع صوته. صاحبي بيغني الاغنيه بس مش بيطربني قوي يعني. هو ده اللي بنسميه ساوند كواليتي، جوده الصوت او حلاوه الصوت. ساوند كواليتي او ساوند تايب هقول عليها كده it's a property by which ear can distinguish between different sounds according to their nature. بتفرق بين الاصوات طبقا لطبيعتها، يعني الصوت ده جاي منين، طبيعته ايه. هل هو بيغني نفس الاغنيه بس مش نفس المطرب اللي بيطربني او اللي انا بتبسط منه. يبقى تاني ايه معنى sound quality او sound property او sound type؟ هنسميها it's a property by which ear can distinguish between different sounds even if or according to the nature of source even if they are equal in intensity and pitch. حتى لو الاثنين دول متساويين في الانتنسيتي والبيتش. فور اكزامبل مثلا لو في شخص زي ما قلت صاحبك بيغني اغنيه لمطرب مشهور، الاثنين عندهم نفس الانتنسيتي نفس الشده وعندهم نفس البيتش، الاثنين ولاد يبقى الاثنين عندهم صوت رف او لو بيتش. طب ليه شخص بيطربك وشخص مش بيطربك؟ لان في اختلاف في الناتشر اوف ساوند، طبيعه الصوت نفسه هنا مختلفه. طب طبيعه الصوت مختلفه في ايه؟ مختلفه في حاجه مهمه قوي انها بيسموها كده هارمونيك تون. فور اكزامبل مثلا ممكن نطبق ده على الالات الموسيقيه. يعني لو عندي مثلا فور اكزامبل تشارنينج فورك شوكر رنانه وفايلون كمانجا وبيانو، كلهم ممكن اجيب بيهم نفس التون نفس النغمه. فور اكزامبل مثلا نشيد بلادي بلادي،
لكن هل هسمعه بنفس الجوده او بنفس الحلاوه كده يعني من نفس الالات الموسيقيه؟ اكيد لا. يبقى حتى كمان الالات الموسيقيه او ميوزيكال انسترومنتس بيكون في فرق فيها في الساوند كواليتي، في جوده الصوت او حلاوه الصوت. كل ده مرتبط بايه؟ مرتبط زي ما قلت من شويه حاجه اسمها هارمونيك تونز، النغمات التوافقيه. النغمات التوافقيه دي ربنا بيميز بيها شخص عن شخص، ربنا بيميز بيها آلة عن آلة. عشان كده بقدر اقول ان في شخص صوته حلو، شخص صوته عادي او صوته مش حلو. يبقى اقدر اقول كده ان التيونينج فورك وكمان البيانو والاورج والجيتار وكل الآلات الموسيقيه عندها نغمات واحده بيسموها فاندامنتال تون. لكن الفرق الحلاوه بقى اللي بيزود الساوند كواليتي هو حاجه بنسميها غير الفاندامنتال تون، حاجه بنسميها هارمونيك تون. يبقى تاني كده حتى موجود ده في البشر كمان، كلنا عندنا نفس الفاندامنتال تون، نفس النغمات الاساسيه. لكن ايه اللي يخلي شخص صوته حلو عن شخص تاني؟ هو ده اللي هنسميه هارمونيك تون. تاني كده الفاندامنتال تون موجوده عندنا كلنا، لكن اللي يخلي شخص عنده كواليتي more than the other person اكتر من شخص تاني هو اللي هنسميه هارمونيك تون. طب ناخد definition كده لكلمه هارمونيك تون. يعني ايه هارمونيك تون؟ They are tones that accompany the fundamental or the basic tone, but they are higher in pitch and lower in intensity and differ from one instrument to another or a person to another. يبقى هي tones، هي نغمات accompany the fundamental tone، بتصاحب النغمة الأساسية. كلنا عندنا نفس النغمة الأساسية أو نفس النغمة الفاندامنتال أو البيزك. لكن في اختلاف في الهارمونيك تون، انها بتكون higher in pitch، اعلى في الحده، and lower in intensity، واقل في الشده. يعني معنى كده ان هي نغمات مش مزعجه، عشان كده بتخلي الصوت حلو، بتخلي الصوت دايما عنده high quality، او عنده او زي ما بنقول كده صوت حلو، او صوت يطربني، او صوت لما اسمعه اتبسط منه. هو ده اللي هنسميه harmonic tone. تاني what's meant by harmonic tone: they are tones that accompany the fundamental tone but they are lower in intensity and higher in pitch. and they are lower in intensity، خد بالك كويس قوي ان هي بتكون اقل في الشده شويه من الفاندامنتال عشان ما تكونش مزعجه، وكمان بتكون higher in pitch، بتكون احد شويه، صوتها رقيق شويه مش مزعج برضو. وده اللي بيخليها دايما بيخلي الشخص اللي بيسمعها يتبسط منها او بيكون سعيد لما بيسمعها. طب ده الهارمونيك تون. هنتكلم بقى عن اخر نقطه في درسنا النهارده في درس الساوند بيربيرتشز، هي تايب اوف ساوند، انواع الصوت. انه عنوان غريب شويه، انواع الصوت. هو الصوت كمان فيه انواع. هنقسم الصوت نوعين: نوع بنسميه audible sound، صوت مسموع، ونوع بنسميه non audible sound، صوت غير مسموع. طب صوت مسموع دي احنا عارفينها، الصوت اللي انا بتكلم دلوقتي وسامعيني، يبقى ده اسمه audible sound. وكمان ممكن نسميه sonic wave، موجات صوتيه. امال الباقي حكايه non audible sound ديت موجات غير صوتيه، او موجات غير مسموعه، صوت مش مسموع. الكلام بصراحه غريب شويه. طب نمسك الاول الاودبل ساوند عشان نفهم احنا بنتكلم عن ايه. اودبل ساوند او الموجات الصوتيه هي الساوند ويف اللي بتبدا من 20 هرتز لغايه 20000 هرتز. اتفقنا في اول حلقه ان الصوت بيجي عن طريق الفايبريشن. طب لو مسكت القلم ده كده وعملت كده، انا كده بعمل فايبريشن بس مش سامع حاجه. طب ليه؟ انت عملت فايبريشن اقل من 20 هرتز، اقل من 20 هرتز. ولو الصوت كان اقل من 20 هرتز او اكتر من 20000 هرتز مش هسمعه. يبقى تاني، امتى الصوت اسمعه؟ من اول 20 هرتز لغايه 20000 هرتز، من 20 ل 20000 هرتز. طب قبل كده وبعد كده مش هسمع الصوت ده. ده اللي هنسميه non audible sound، الصوت الغير مسموع، الصوت الغير مسموع. يبقى الصوت هنقسمه زي ما قلت من تاني لنوعين: نوع هنسميه audible sound، صوت مسموع، ونوع هنسميه non audible sound، صوت غير مسموع. طب ناخد definition كده للاudibل sound ونشوف ايه حكايتها. هقول they are sound wave ranging between، بتبدأ من 20 to 20,000 هرتز او 20 كيلو هرتز. طبعا احنا عارفين 20,000 يعني 20 كيلو. طب انا ليه بسمع ده؟ هو صراحه ربنا خلق تصميم ودننا كده because human ear can transmit the effect of such wave to the brain which translates them into sound and audible tones. انا بسمع بايه؟ اتفقنا من ايام برايمري 6 انا بسمع وبشوف واحس واتكلم والعب واذاكر وانام، كل ده بالبرين مش بالحواس على فكره. يعني محدش يقول لي انا بسمع بودني، لا انا بسمع بالمخ. طب لما بسمع بالمخ ايه اللي بيحصل؟ الساوند ويف تدخل عن طريق الاير. الاير دي بس مجرد مدخل، بتدخل الساوند ويف وتوصلها للبرين، تقول له يا برين انا مش عارفه ايه دوت. البرين بقى هو اللي بيحدد الصوت ده صوت ايه، هل هو صوت مان ولا وومن، ولا صوت كلاكس عربيه، ولا صوت انفجار مثلا، ولا صوت ميوزك، ولا ايه بالظبط.
فالبرين هو اللي بيترجم ده للساوند، لكن الساوند ويف بتدخل على شكل ويف للاير وبتوصل للبرين عن طريق الجوتش نيرف او العصب السمعي، وهو اللي بيترجمها لنا. طب البرين بيترجم من اول كام لكام؟ من اول 20 هرتز ل 20000 هرتز. يعني لو في صوت اقل من 20 هرتز مش هتسمعه، لو في صوت اكتر من 20000 هرتز برضه مش هسمعه، وده اللي هنسميه audible sound. طب بالنسبه للنون audible هنقسمها نوعين، نوع هنسميه infrasonic wave ونوع هنسميه ultrasonic wave. infrasonic wave الموجات اللي تحت الصوتيه، ودي اللي بتبدا من 20 او بتبدا بتكون اقل من 20 هرتز، ودي هنسميها كده they are wave that are less than 20 هرتز، ودي طبعا بنستخدمها كتير جدا او ليها استخدامات كتير جدا في حياتنا زي Airstream chicken. طب الالتراسونيك ويف دي تكون اكتر من 20000 هرتز، وطبعا ليها استخدامات كتير جدا ان شاء الله يمكن في حلقه ثانيه نتكلم عنها. Okay, so now my dear students, I'm afraid our time is up and I must leave you now to have a break and meet with our friends of the third prep grade. Now, thank you and goodbye.